ओम शांति 19 फरवरी 2026। मिठे बाबा बोले मिठे बच्चे, वर्तमान विशेष भावरे भारत उपरे एवं साधारण भावरे सारा दुनिया उपरे बृहस्पतिर दशा पड़िबा पई जाउछे। बाबा कहउछन्ति मिठे बच्चे, वर्तमान विशेष भावरे भारत उपरे एवं साधारण भावरे सारा दुनिया उपरे बृहस्पतिर दशा पड़िबा पई जाउछे। बाबा तुमମାନଙ୍କ द्वारा भारत को सुख धामरे परिणत करुछन्ते। आजिर प्रश्न, 16 कला संपूर्ण हेबा पाई तुमे पिला माने क्यों पुरुषार्थ करुछ? 16 कला संपूर्ण हेबा पाई तुमे पिला माने क्यों पुरुषार्थ करुछ? उत्तर, जोगबल जमा करिबार पुरुषार्थ। जोगबल द्वारा तुमे 16 कला संपूर्ण हेउछ। सेथिपाई बाबा कहउछन्ति दे दान तो छुटे ग्रहण, अर्थात विकार गुड़ी को दान करिदेले ग्रहणरू मुक्त होई जीव। काम विकार जहाँकि तुमको तलकू खसाई देछि ताकू दान करि दियो, तेबे 16 कला संपूर्ण होई जीव। 2 नंबर, देह अभिमान को छाड़ी देही अभिमानी हुआ एवं शरीरर अभिमान को त्याग कर। गीत तुम मात पिता। ओम शांति। मीठा मीठा आत्मिक पिला माने आत्मिक पितांकर महिमा शुणुछन्ति। भक्ति मार्गरे भक्त माने केवल गायन करुछन्ति, किंतु वास्तव रे तुमे माने बाबांक ठारू वर्षा नेउछ। तुमे माने जानिछ बाबा आम द्वारा ही भारत को सुखधाम रे परिणत करुछन्ति एवं जेउ मानंक द्वारा करुछन्ति निश्चित भावरे सेही माने ही सुखधामर मालिक हेबे। तेणु तुम मानंकु तो बहुत खुशी हेबा दरकार। बाबांकर महिमा तो अपरम अपार। एबे तांक ठारू संपत्ति पाउछु। वर्तमान पिलामानंक उपरे तथा सारा दुनिया उपरे बृहस्पतिर अविनाशी दशा पड़िछि। तुमे ब्राह्मण माने ही जानिछ जे विशेष भावरे भारत रे एवं साधारण भावरे समस्तंक उपरे बृहस्पतिर दशा पड़िबाकू जाउछे। कारण वर्तमान तुमे माने 16 कला संपूर्ण हेबाकू जाउछ। वर्तमान तो कौनसी कला नहीं, तेणु तुमे पिला माने बहुत खुशी हेबा दरकार। एमिति नुहे कि एठारे खुशी रे रहिबो आउ बाहर को गले खुशी हजि जीवो। सारा दुनिया जहाँकर महिमा गाउछन्ति से तुम पाखरे अछन्ति। बाबा बुझाउछन्ति 5000 वर्ष पूर्वरु मध्य तुम मानंकु राज्य दे जाइथिले। एबे तुमे माने देखिबो धीरे धीरे समस्ते डाकिबे। तुम मानंकर स्लोगान मध्य चारिआडे विख्यात होई जीवो। जेपरी इंदिरा गांधी कहूथिले जे एक धर्म एक भाषा एक राज्य हेउ। तांको भितरे तो आत्मा कहूछि ना। आत्मा जानिछि वास्तव रे भारत रे गोटिए राजधानी थिला जहाँकि वर्तमान सम्मुखरे उपस्थित होइछि। एबे बुझी पारुछ जे केतेबेले ए सबु समाप्त होई जीवो। एहा किछि नुआ कथा नुहे। भारत को पुणी 16 कला संपूर्ण निश्चित भावे हेबाकू पड़िबो। तुमे जानिछ आमे एही जोगबल द्वारा 16 कला संपूर्ण हेबाकू जाउछु। कही थांती ना, दे दान तो छुटे ग्रहण, अर्थात दान देले ग्रहण छाड़ी जीवो। बाबा कहउछन्ति एबे विकार गुड़ी को अवगुण गुड़ी को दान देई दियो। एहा हेउछि रावण राज्य। बाबा आसी एथिरु मुक्त करुछन्ति। काम विकार बहुत बड़ अवगुण। तुमे माने देह अभिमानी होई जाइछ। एबे तुम मानंकु पुणी देही अभिमानी हेबाकू पड़िबो। शरीरर अभिमान को छाड़िबाकू पड़िबो। एही कथा को केवल पिला माने ही जानिछन्ति, दुनिया जानी नाही। भारत जिए कि 16 कला संपूर्ण थिला, देवता मानंकर राज्य थिला, सेही राज्य को एबे ग्रहण लागी जाइछि। एठारे लक्ष्मी नारायणंकर राजधानी थिला। भारत स्वर्ग थिला,
ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକାରର ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦେ ଦାନ ତ ଛୁଟେ ଗ୍ରହଣ। ଦାନ ଦେଇଦିଅ ତେବେ ଗ୍ରହଣ ଛାଡ଼ିଯିବ। ଏହି କାମ ବିକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତଳକୁ ଖସାଇ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ବିକାରର ଦାନ ଦେଲେ ତୁମେ 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ନ ଦେବ ତେବେ 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଡ୍ରାମାରେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜର ପାର୍ଟ ମିଳିଛି। ଏକଥା ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ ତୁମ ଆତ୍ମାରେ କେତେ ପାର୍ଟ ରହିଛି। ତୁମେମାନେ ବିଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ନେଉଛ। ଏହି ଡ୍ରାମା ଅବିନାଶୀ। ଏଥିରେ ବହୁତ ଅଭିନେତା ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରର ଅଭିନେତା ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ। ଡ୍ରାମାରେ ଏମାନଙ୍କର ନମ୍ବର 1 ପାର୍ଟ ରହିଛି। ବିଷ୍ଣୁ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମା ସରସ୍ୱତୀ, ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମା ସରସ୍ୱତୀ ହିଁ ବିଷ୍ଣୁ ହେଉଛନ୍ତି। ଏମାନେ 84 ଜନ୍ମ କିପରି ନେଉଛନ୍ତି ସାରା ଚକ୍ର ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିଯାଉଛି। ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ କଥା କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତ କଳ୍ପର ଆୟୁଷକୁ ହିଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ବୋଲି କହି ଦେଉଛନ୍ତି। ତାହା ହେଲେ ତ ସ୍ୱସ୍ତିକା ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବ୍ୟାପାରୀମାନେ ନିଜର ହିସାବ ଖାତା ଉପରେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ବେହଦର ହିସାବ ଖାତା। ସ୍ୱସ୍ତିକାରେ 4 ଭାଗ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀରେ ଚାଉଳ ହଣ୍ଡା ରଖିଥାନ୍ତି। ତାହା ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଏ 4 ଭାଗ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେଠାରେ ଚାଉଳର ହିଁ ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ। କାରଣ ସେମାନେ ଅନ୍ନ ବହୁତ ଖାଆନ୍ତି। ଶ୍ରୀନାଥ ଦ୍ୱାରରେ ଅନ୍ନ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ତ ଖାଣ୍ଟି ଘିଅରେ ଭୋଗ ତିଆରି ହୁଏ। ସେମାନେ ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହିତ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ପ୍ରସାଦ ବହୁତ ଇଜ୍ଜତର ସହ ନେଇ ଭୋଗ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ପୁଣି ପଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। ଯାହାକୁ ଦୋକାନରେ ରଖନ୍ତି। ସେଠାରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୁଏ। ଏସବୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଏ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି? ଅତି ସ୍ନେହୀ ବାବା ଆସି ତୁମମାନଙ୍କର ସେବାଧାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ନିଶା ରହୁଛି। ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ହିଁ ସବୁ କିଛି କରିଥାଏ ନା। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ନିର୍ଲେପ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଆତ୍ମାରେ 84 ଜନ୍ମର ଅବିନାଶୀ ପାର୍ଟ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି। ତାକୁ ନିର୍ଲେପ କହିବା ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମର ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତ କହିବା। ଏହା ଯେମିତିକି ରାତି ଦିନର ଫରକ ହୋଇଯାଉଛି। ଏଠାରେ କେହି ଯଦି ଭଲ ରୂପେ ମାସେ 1.5 ମାସ ଆସି ବୁଝିବେ ତେବେ ଯାଇ ଏସବୁ ପଏଣ୍ଟସ୍ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବ। ଦିନକୁ ଦିନ ଜ୍ଞାନର ପଏଣ୍ଟସ୍ ବହୁତ ବାହାରୁଛି। ଏହା ଯେପରି କସ୍ତୁରୀ ସଦୃଶ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପୁରା ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଆସି ଦୁର୍ଗତିରୁ ସଦ୍ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ବୃହସ୍ପତିର ଦଶା ପଡ଼ିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ବୃହସ୍ପତିର ଦଶା ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରୁଛି। ପୁଣି ରାବଣ ତୁମ ଉପରେ ରାହୁର ଦଶା ପକାଇ ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ଆସି ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜର କ୍ଷତି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବ୍ୟାପାରୀମାନେ ନିଜର ଖାତା ସର୍ବଦା ଠିକ୍ ରଖିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାପାରରେ କ୍ଷତି କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନାଡ଼ି ଅର୍ଥାତ୍ ବୋକା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବ୍ୟାପାର ଅଟେ। ତେଣୁ ଏହି ବ୍ୟାପାର କୋଟିକରେ କେହି ଜଣେ ଜଣେ ହିଁ କରନ୍ତି। ଏହା ଅବିନାଶୀ ବ୍ୟାପାର। ଆଉ ସବୁ ବ୍ୟାପାର ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ଏବେ ତୁମର ସତ୍ୟ ବ୍ୟାପାର ହେଉଛି। ବାବା ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ସୌଦାଗର, ରତ୍ନାଗର ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ତ ବହୁତ ଆସନ୍ତି। ସେଣ୍ଟରକୁ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲରେ କେହି ଆସିଥାନ୍ତି। ଭାରତ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ଅଟେ ନା। ସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ତୁମକୁ ଯିବାକୁ ହେବ।
ପାଣିର ଗଙ୍ଗା ତ ସାରା ଭିତରେ ରହି ଭାରତରେ ରହିଛି। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ପତିତ ପାବନ କୌଣସି ଗଙ୍ଗା ନୁହେଁ। ତୁମ ଜ୍ଞାନ ଗଙ୍ଗାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଚତୁର୍ଦିଗରେ ମେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଲାଗିବ। ଦିନକୁ ଦିନ ଚିତ୍ର ତିଆରି ହୋଇ ଚାଲିବ। ଏଭଳି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଚିତ୍ର ତିଆରି ହେବା ଦରକାର ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ମଜା ଆସିଯିବ। ସେମାନେ କହିବେ ଏମାନେ ତ ଠିକ୍ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ସିଡ଼ିର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ଅଟେ। ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ପୁଣି ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ, ତେଣୁ ନିଜକୁ ପଚାର ଯେ ଆମ ଭିତରେ କୌଣସି ଛୋଟ କିମ୍ବା ବଡ଼ କଣ୍ଟା ନାହିଁ ତ? କାମ ବିକାରର କଣ୍ଟା ନାହିଁ ତ? କ୍ରୋଧର ଛୋଟ କଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖରାପ ଅଟେ। ଦେବତାମାନେ କ୍ରୋଧୀ ନୁହନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଶଙ୍କରଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲିଲେ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ କଳଙ୍କ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ବିନାଶ ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକରେ କ'ଣ ଶଙ୍କରଙ୍କର ବେକରେ ସାପ ଆଦି ଥାଏ? ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକ କିମ୍ବା ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକରେ ସର୍ପ ଆଦି କିଛି ନଥାଏ। ଏହିଠାରେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ରହିଛି। ସ୍ୱର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଏହିଠାରେ ହିଁ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ କଣ୍ଟା ସଦୃଶ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାକୁ କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ କୁହାଯାଏ। ସତ୍ୟଯୁଗ ହେଉଛି ଫୁଲର ବଗିଚା। ତୁମେମାନେ ଏବେ ଦେଖୁଛ ବାବା କିପରି ଫୁଲର ବଗିଚା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବଗିଚା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସିନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ତ ସର୍ବଦା ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ସବୁ ସଜ୍ଜନୀମାନଙ୍କୁ ଅଥବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ରାବଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ କଳା କରିଦେଇଛି। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର ଯେ ଆମ ଉପରେ ବୃହସ୍ପତିର ଦଶା ପଡ଼ିଛି। ଅଧା ସମୟ ସୁଖ, ଅଧା ସମୟ ଦୁଃଖ। ସେଥିରେ ଲାଭ କ'ଣ? ବାସ୍ତବରେ ଆମର 3/4 ଭାଗ ସୁଖ ଏବଂ 1/4 ଭାଗ ଦୁଃଖ ରହିଛି। ଡ୍ରାମା ଏହିଭଳି ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ବହୁତ ଲୋକ ପଚାରିଥାନ୍ତି ଡ୍ରାମା ଏପରି କାହିଁକି ତିଆରି ହୋଇଛି? ଆରେ ଏହି ଡ୍ରାମା ତ ଅନାଦି ଅଟେ ନା? କାହିଁକି ଏଭଳି ତିଆରି ହୋଇଛି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଅନାଦି ଅବିନାଶୀ ଡ୍ରାମା ଯାହାକି ପୂର୍ବ ନିର୍ମିତ ଅଟେ। ଏଥିରୁ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ମୋକ୍ଷ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ସୃଷ୍ଟି ତ ଅନାଦି, ଯାହାକି ଚାଲି ଆସୁଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ। ପ୍ରଳୟ ହେବ ନାହିଁ। ବାବା ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପତିତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଡାକନ୍ତି। ମୁଁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କର କାୟା କଳ୍ପତରୁ କରୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଧକଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ବି ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ତୁମେମାନେ କାଳ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଏବେ ବହୁତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେତିକି ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ ସେତିକି ଭଲ। ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ରୋଜଗାର ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଥାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେତିକି ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ ସେତିକି ଭଲ। ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ରୋଜଗାର ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଥାନ୍ତି। କାଠ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କହିବ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରୋଜଗାର କରିବି। କେହି ଠକାମି କରି ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏଠାରେ ତ ପଇସା ଉପରେ ହିଁ ବିପଦ ରହିଛି। ସେଠାରେ ତ ତୁମର ପଇସା କେହି ଲୁଟିବେ ନାହିଁ। ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନର ଦୁନିଆରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି। ସେଠାରେ ଦୁଃଖର କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛ। ତେବେ ନିଜକୁ ଚେକ୍ କରିବା ଦରକାର, ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଛି? ନାରଦର ଉଦାହରଣ। ମନୁଷ୍ୟ ଅନେକ ତୀର୍ଥ ଆଦି କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେଲେ ମିଳେ ନାହିଁ। ଏହା ଉପରେ ଏକ
गीत मध्य रही। चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे, अर्थात चारिआडे चक्र लगाइली पुणी मध्य दूर रे रहिली। बाबा तुमको बहुत भल यात्रा शिखाउछंती, एथिरे कौनसी कष्ट नहीं। बाबा कहउछंती केवल मोते स्मरण कर, तेबे तुमर विकर्म विनाश हेब। बहुत भल जुक्ति शिखाउछंती, पिलामाने मध्य शुणुछंती। एहा मोर लोन नेइथिबा शरीर। ब्रह्मा बाबा बहुत खुशी हेउछंती, मु बाबांको एही शरीर लोन रे देइछि। बाबा मोते विश्वर मालिक करुछंती, तेणु तांकर नाम हेउछि भागीरथ। वर्तमान तुमे पिलामाने रामपुरी को जिबार पुरुषार्थ करुछ, तेणु खूब पुरुषार्थ करिबा उचित। कंटा हेबा उचित नुहे, काहाको दुख देबा उचित नुहे। तुमे ब्राह्मण ब्राह्मणी अट, सबुर आधार हेला मुरली। मुरली जदि तुमको न मिलिब तेबे श्रीमत केउठु आनिब? एपरि नुहे केवल जणे ब्राह्मणी ही मुरली शुणाइबे, केही भी मुरली पढ़ी शुणाई पारिबे। अन्यमानंकु मध्य कहिबा उचित, आजि तुमे शुणाओ। वर्तमान तो प्रदर्शनी बुझाइबा पाई बहुत भल चित्र तैयारी होइछि। मुख्य मुख्य चित्र निज दुकान रे रख, अर्थात निज सेंटर रे रख, जहा द्वारा अनेकंकर कल्याण हेब। कुह, आस आमे तुमको एही चित्र संबंधरे बुझाइबो। एही सृष्टि चक्र किपरि घुरुछि, काहार कल्याण करिबारे जदि किछि समय चलीगला तेबे कौनसी चिंता नहीं। से सौदा करिबा सहित एही सौदा मध्य कराई पारिबो। एहा बाबांकर अविनाशी ज्ञानरत्नर दुकान अटे। एथिरे नंबर 1 चित्र हेला सीढ़ी चित्र एवं गीतार भगवान शिवंकर चित्र। भारत को शिव भगवान आसीथिले, तेणु तांकर जयंती पालन करुछंती। एबे पुणी सेही बाबा आसीछंती एवं यज्ञ मध्य रचना करिछंती। पिलामानंकु राजयोगर ज्ञान शुणाउछंती। बाबा आसी राजा मानंकर राजा करुछंती। बाबा कहउछंती, मु तुमको सूर्यवंशी राजा राणी करुछि, जाहांकु बिकारी राजा माने मध्य पूजा करुछंती। तेबे स्वर्गर महाराजा महाराणी हेबार पूरा पुरुषार्थ करिबा दरकार। बाबा कौनसी घर तैयारी करिबा पाई मना करू नाहांती, भले कर। पैसा तो माटी रे मिसी जिवो, तेणु सेही पैसा रे काहींकी घर तैयारी न करिवो। आराम रे रुह, पैसा कामरे लागि जिबा दरकार। घर मध्य तैयारी कर, खाइबा पाई मध्य रख, दान पुण्य मध्य कर। जेपरि काश्मीर राजा निजर संपत्ति को आर्य समाज को दान रे देदेले, निजर धर्म जाति पाई मध्य किछि करिथांती ना। एठारे सेपरि कौनसी कथा नाही। समस्ते बाबांकर संतान। एठारे जाति आदिर कौनसी कथा नाही। से सबु हेला देहर जाति। मु तो तुम आत्मा मानंकु पवित्र करी विश्वर राजत्व देउछि। ड्रामा अनुसारे भारतवासी ही राज्य भाग्य नेबे। एबे तुमे पिलामाने शुणुछ, आम उपरे बृहस्पतिर दशा पड़िछि। श्रीमत कहूछि, मोते मने पकाओ, आउ किछि कथा नाही। भक्ति मार्ग रे व्यापारी माने निज आयरु किछि ना किछि धर्म कार्य पई बाहर करिथांती, जाहार फल तांकु परवर्ती जन्म रे अल्पकाल पई मिले थाए। वर्तमान तो मु तुम सम्मुख को आसीछि, तेणु तुमे निज धन को एही कार्य रे लगाओ। मोर तो किछि आवश्यक नाही। शिव बाबा कौन निज पाई घर तैयारी करिबे? एहा सबु तुम ब्राह्मण मानंक पाई। गरीब साहुकार समस्ते एकाठी रही थांती। केही केही बिगड़ी जाती। कहती भगवानंकर मध्य समदृष्टि नाही। काहाकु महल रे काहाकु कुड़िया घरे रखुछंती। शिव बाबांकु भूली जाउछंती। जदि शिव बाबांक स्मृति रे रहिबे केबे एपरी कथा कहिबे नाही। समस्तंकु तो पचारिबाकु पड़िबो ना। देखा जाए एमाने निज घरे एपरी आराम रे रहुछंती, तेणु सेमानंकु सेपरी प्रबंध देबाकु पड़िथाए। कुहा जाए समस्तंकर खातिरी कर, कौनसी जिनिस नथिले मध्य मिली पारिबो। बाबांकर तो पिलामानंक प्रति बहुत स्नेह रहिछि। एते अगाढ़ स्नेह आउ कहार नथिबो। बाबा पिलामानंकु केते बुझाउछंती, कहउछंती बहुत पुरुषार्थ कर।
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପାୟ ବାହାର କର। ଏଥିରେ ଦରକାର 3 ପାଦ ଭୂମି, ଯେଉଁଠାରେ ପିଲାମାନେ ବୁଝାଇବେ। ଯଦି କୌଣସି ଧନୀ ଲୋକର ବଡ଼ ହଲ୍ଟିଏ ମିଳିଯିବ, ତେବେ ଆମକୁ କେବଳ ଚିତ୍ର ହିଁ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ଘଣ୍ଟାଏ 2 ଘଣ୍ଟା ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କ୍ଲାସ୍ କରି ଚାଲିଯିବୁ। ଖର୍ଚ୍ଚ ସବୁ ଆମର ହେବ, କିନ୍ତୁ ନାମ ତୁମର ହେବ। ଏଠାକୁ ବହୁତ ଆସିବେ, କଉଡ଼ିରୁ ହୀରା ହେବେ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ୍ ପିତା ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ନମସ୍ତେ 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 ନମସ୍ତେ। ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବୁ କଣ୍ଟାଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଚେକ୍ କରି ବାହାର କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାମପୁରୀକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ନମ୍ବର। ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନର ସୌଦା କରି କାହାର ନା କାହାର ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜେ ପବିତ୍ର ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିର ବରଦାନ। ତମୋଗୁଣୀ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ଏକରସ ଏବଂ ଅଚଳ ଅଟଳ ରଖୁଥିବା ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ହୁଅ। ଦିନକୁ ଦିନ ପରିସ୍ଥିତି ଅତି ତମୋପ୍ରଧାନ ଆଡ଼କୁ ଯିବ। ବାତାବରଣ ଆହୁରି ଅଧିକ ଖରାପ ହେବ। ଏହିଭଳି ବାତାବରଣ ଭିତରେ କମଳ ପୁଷ୍ପ ଭଳି ନିଆରା ରହିବା, ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ସତୋପ୍ରଧାନ କରିବା, ଏଥିପାଇଁ ସେତିକି ସାହସ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଏହି ବରଦାନ ସର୍ବଦା ସ୍ମୃତିରେ ରହିବ ଯେ ମୁଁ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟେ, ତେବେ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ହେଉ ବା ଲୌକିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ହେଉ ବା ଦୈବୀ ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ହେଉ, ଯାହା ବି ପରୀକ୍ଷା ଆସିବ, ସେଥିରେ ସର୍ବଦା ଏକରସ ତଥା ଅଚଳ ଅଟଳ ରହିପାରିବ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ। ଯଦି ବରଦାତା ପିତାଙ୍କୁ ନିଜର ସଚ୍ଚା ସାଥୀ କରିଦେବ, ତେବେ ତୁମର ବୁଦ୍ଧିରୂପୀ ପାତ୍ର ସର୍ବଦା ବରଦାନରେ ଭରପୁର ରହିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା। ଏକତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ବିଶେଷତା ଦ୍ୱାରା ସଫଳତା ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଅ। ଏହି ପରମାତ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ଧର୍ମ, ଏକ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଏକ ମତର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ତୁମମାନଙ୍କର ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସଂଗଠନର ଏକ ମତର ବିଶେଷତା ଦେବତା ରୂପରେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ଏହି ବିଶେଷତା ହିଁ ଚମତ୍କାର କରି ଦେଖାଇବ। ଏହାର ଆଧାରରେ ହିଁ ତୁମର ନାମ ବିଖ୍ୟାତ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ହେବ। ତେଣୁ ଏହି ବିଶେଷତାରେ ନମ୍ବର 1 ହୁଅ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମୂଳ ସଂସ୍କାର ରହିଛି, ତାକୁ ସମାପ୍ତ କରି ବାପଦାଦାଙ୍କର ସଂସ୍କାରଗୁଡ଼ିକୁ କପି କରିବା ସହିତ ସମାନ ହୁଅ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅ। ତେବେ ଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଠାରେ ବାବା ଦେଖାଯିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ହେବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।